خزار حملے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے، دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارتی اسپانسر دہشت گردی پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل نے کہا حملے میں 6 بچے شہید ہو چکے، 51 زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بھارت کا مکروہ چہرہ ہے، وہ بچوں مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگوں کا عزم نہیں توڑ سکے۔ بھارت 20 برس سے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے، بتایا بھارت خطے کا امن خراب کر رہا ہے۔ ناقابل تردید شواہد کے ڈوزر متعدد بار اقوام متحدہ کو پیش کر چکے۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ مہارنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا میڈیا مہارنگ اور بلوچ یکجہتی کا مکروہ اور شیطانی چہرہ بے نقاب کرے، دہشت گردوں اور ان کے پراکسیوں سے ویسے ہی نپٹا جائے جیسے نمٹنا چاہیے۔ احساس محرومی کا نعرہ کھوکھلا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بلوچ ہمارے بھائی اور دل کا ٹکڑا ہے، کوئی بلوچستان کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ غلط فہمی ہے، کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، روز 150 آپریشن ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان نے افغانستان کو بھائیوں کی طرح بیان کیا، لیکن آرمی چیف واضح کر چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانستانیوں پر مقدم ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستانی موقف سے متعلق رہنمائی لی۔ بلاول بھٹو نے قومی سفارتی کام پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں سینیٹر شیری رحمان اور سابق وفاقی وزیر ہنا ربانی کھر شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر مصدق ملک، رانا ثناء اور طارق فاطمی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد اور دیگر وفود نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقاتیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی ترجیحات اجاگر کی اور امید ظاہر کی کہ وفود پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرتے ہوئے امن کے پیغام کو فروغ دیں گے۔ مارکہ حق کے دوران ڈٹ کر کھڑے رہنے اور پاکستان کی حمایت کرنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرنے وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ باہمی تعلقات، علاقائی و عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئر سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت بھی کریں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی گھناؤنی سازش بے نقاب کی اور کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور کشمیری شہریوں کا قتل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں انہوں نے کہا بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا 6 تا 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ بھارت مسلسل دہشت گرد گروہوں کو مالی اور عملی مدد فراہم کرتا ہے۔ خزار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ بھارت اچھا ہمسایہ بننا چاہتا ہے تو ریاستی دہشت گردی بند کرے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ Brazenly kills and maims civilians in Indian-occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe. India has even stooped to a new low of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. Mr. President, Pakistan, together with the international community, condemned the Pahalgam incident.
If India had nothing to hide, it should have agreed to credible, impartial, and independent investigations into the incident. Between 6th and 10th May, India committed blatant aggression against Pakistan, launching unprovoked attacks on innocent civilians, killing 40 civilians, including 7 women and 15 children, and injuring 121 civilians, including 10 women and 27 children. India continues to actively fund and sponsor terror proxies, including TTP, BLA, and Majid Brigade, to kill innocent civilians in Pakistan. Just a couple of days ago, a savage attack on a school bus in Khuzdar, Balochistan, took the lives of innocent school-going children and left dozens injured. Mr. President, if India is genuinely committed to peace and security and good neighborliness, it should end its state-sponsored terrorism. CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बलाल बिन साकिब कहते हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात एक मिशन का आगाज है। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह कह दिया है AI और ब्लॉकचेन में जवानों को मौके देने हैं। फील्ड मार्शल का विजन है पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूजर ना हो, डेवलपर बने, दुनिया को लीड करे। बड़ी जबरदस्त रही मुलाकात नहीं, एक मिशन का आगाज है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इस यूथ को AI और ब्लॉकचेन में एम्पावर देना है। उनका विजन बहुत क्लियर है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में लीड करें। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर ना हो, डेवलपर हो। पाकिस्तान में क्रिप्टो में कंफ्यूजन थी, अब इसको हमने एक्शन में बदल दिया है। ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बन गई है, उसमें पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी भी बना रही है। इस मुल्क में ज्यादातर क्रिप्टो के यूजर्स यूथ हैं, तो ये सब बन रहा है यूथ को सपोर्ट करने के लिए। ऑफिस है मलेशिया का कि हम एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे कि जो हम बाकी मुल्कों को भी उसमें गाइड कर सके। बाइनेंस के CEO पाकिस्तान आए हैं, उनका पाकिस्तान आना ये एक कमिटमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इनोवेशन के लिए रेडी है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल आए हैं, और भी में दुनिया के जितने बड़े टेक के लोग हैं उनको पाकिस्तान लेके आएंगे। ये सब आ रहे हैं हमारी यूथ की वजह से, क्योंकि हमारी यूथ अपना लोहा मनवा चुकी है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अंदर। अच्छी रेगुलेशन ले आएंगे तो हम इस खित्ते को नहीं, हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं पाकिस्तान अपने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स से। सारी फजूल खर्चियां खत्म करें, दिफा को तगड़ा बनाएं। दिफाई निजाम तगड़ा होगा तो डेवलपमेंट और सरमायाकारी तगड़ी होगी। पाक अफवाज के पास कम वसाइल हैं, मद्दे मुकाबल 10 गुना बड़ी फौज है। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा बजट में दिफा के लिए कुछ होना चाहिए और हो जाएगा। मैंने डेवलपमेंट फंड कम करने की तजवीज दी थी, अपोजिशन समेत किसी ने एतराज नहीं उठाया। हमारे बच्चों तक आ जाएंगे तो हम इसका हिसाब जो है वो सूद समेत लेंगे। जब हम डेली ऑपरेशन करें तो हम घुस घुस के फिर मारेंगे इनको। जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, अगर वो कातिल को और कत्ल गारत को हमारे बच्चों के साथ उसको जस्टिफाई करेंगे तो हम उनको भी उठाएंगे, बिठाएंगे, मारेंगे और टेररिस्ट की तरह डील करेंगे। हमें ये लेजिस्लेशन बनानी होगी कि जो दहशतगर्द हो उसका उसी वक्त ट्रायल हो, अगर वो पकड़ा जाए उसका ट्रायल भी स्पेशल आर्मी कोर्ट्स के तहत हो। जो इसकी पुष्ट बनाई करेगा, जो इसको जस्टिफाई करेगा, जो इसको हकूक का नाम देगा, उनको भी हम टेररिस्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो शुरू हो गया है। देखिए लेजिस्लेशन हम बहुत जल्द इसको लेके आएंगे। जब ये तगड़ा होगा हमारा दिफाई निजाम तो हमारी डेवलपमेंट तगड़ी होगी। डेवलपमेंट तगड़ी होगी तो इन्वेस्टमेंट तगड़ी होगी। इन्वेस्टमेंट तगड़ी होगी तो मैं और आप तगड़े होंगे। इस बजट में ऐसा कुछ हो रहा है वाडा साहब? होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो जाएगा। मैंने जब सेनेट में तकरीर की, ऑपोजिशन समेत किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। सब ने डेस्क को टैप किया। इसका मतलब क्या है? सब राजी है। फौज नहीं सिर्फ जंग जीती, फौज का 25 करोड़ पाकिस्तानी खड़ा था, आप खड़े थे, रिपोर्टर्स खड़े थे, एंकर्स खड़े थे, मीडिया चैनल्स खड़े थे, उनके मालिकान खड़े थे। सबका कलेक्टिव हुआ तो इम्पैक्ट हुआ, इंडोर्समेंट के साथ हुआ। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं पहली बार पासपोर्ट पर फख्र हुआ, हमें दुनिया में इज्जत मिल रही है। चीन और दुबई का सफर करके जो मजा अब आया पूरी जिंदगी नहीं आया। सब मान गए हैं हम एशियन टाइगर्स हैं। मुसलमान मिलता तो तारीफें करता, कोई भारतीय मिलता तो मुंह छुपाता। मेड इन इंडिया नो मोर, अमरीकी सदर का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी, जबकि आइंदा माह से यूरोपीय यूनियन पर 50% टैक्स आयद करने का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन भारत में तैयार नहीं होंगे। कंपनी को आईफोन अमेरिका से बाहर तैयार करना है तो 25% टैरिफ लगेगा। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक को आगाह कर दिया था कि अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन अमेरिकी सरजमीन में तैयार किए जाएं, भारत या किसी और जगह नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इजाफी टैरिफ लगेगा। जबकि ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे।
टैक्स 50% पर तय है। यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। ट्रांसपोर्टर्स की सिंध हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने आज दोपहर 3 बजे एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रात का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एहतजाज का मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना था एहतजाजी रैली में पाकिस्तान भर से गुड्स ट्रांसपोर्टर शरीक होंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। इन हालात में गाड़ियाँ नहीं चला सकते। सिंध हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा नहीं ले रही। ट्रांसपोर्टर्स की सिंध हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने आज दोपहर 3 बजे एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रात का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एहतजाज का मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना था एहतजाजी रैली में पाकिस्तान भर से गुड्स ट्रांसपोर्टर शरीक होंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। इन हालात में गाड़ियाँ नहीं चला सकते। सिंध हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा नहीं ले रही। ट्रांसपोर्टर्स की सिंध हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म हो गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने आज दोपहर 3 बजे एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रात का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एहतजाज का मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना था एहतजाजी रैली में पाकिस्तान भर से गुड्स ट्रांसपोर्टर शरीक होंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। इन हालात में गाड़ियाँ नहीं चला सकते। सिंध हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा नहीं ले रही। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया है। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई होनी चाहिए। आलमी बरादरी दो रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। The continued suffering of the Palestinian people, the unfolding humanitarian catastrophe in Gaza, and the systematic erosion of the objective of the two-state solution through illegal settlements and various other unilateral measures by the occupying power demand a resolute international response. Pakistan remains steadfast in its support for a just, lasting and comprehensive solution to the Palestinian question, rooted in international law and relevant UN resolutions, based on pre-1967 borders, with Al-Quds Al-Sharif as the capital of an independent state of Palestine. अब आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का अहवाल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात पर इत्तफाक ना हो सका। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा इत्तफाक क्यों नहीं हो सका? जी, पाकिस्तान IMF दरमियान जो बातचीत चल रही थी उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर हुकूमत से पाकिस्तान तजवीज़ कर रहा था उसके ऊपर IMF नहीं माना। और ये एक्सपेंडिचर खास तौर पर तवज्जो दी जाती थी। जो प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ रिलीफ के ऐलान किए थे, जिसमें बिजली की कीमतों के अंदर रिलीफ है उसको बढ़ाया जाना था। साथ साथ जो सनती सार्फिन है उनके लिए भी बिजली की टैरिफ के अंदर कमी की जानी थी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सनती सार्फिन के लिए बिजली की टैरिफ में कमी ना करे। इसके साथ साथ जो सार्फिन के लिए बिजली की सस्ती करने के जो प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक अमूर थे उन पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। IMF ने ये कहा कि ये रकम जो है ये ज्यादा है, जो कि प्राइमरी बैलेंस को मुतासिर करेगी और प्राइमरी बैलेंस हासिल करना ही हुकूमत पाकिस्तान का खास तौर पर जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है उसका मेन हदफ है। इसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट के मुतालिक इशूज है उन पर भी बातचीत की गई और IMF जो है वो बिजली की सब्सिडी के लिए इजाफी रकम देने पर आमादा नहीं हुआ और ये जॉब जो है वो नामुकम्मल रही है। जी, बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी। IMF मिशन के दौरान पाकिस्तान का मकसद आइंदा बजट की हिकमत अमली में मुशावरत था। दौरा मुकम्मल होने पर एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है, IMF के मिशन ने नेथन पोर्टर की सरबराही में 19 मई से पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान तवानाई इस्लाहात और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF ने मुआशी पॉलिसी को मजबूत और देरपा बनाने पर जोर देते हुए कहा, मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल अफराते ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक कंट्रोल रखी जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं।
کرنسی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے تاکہ بیرونی دباؤ کو برداشت کیا جا سکے. تعمیری بات چیت کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آئندہ بھی جاری رہے گی. IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دے دیا. کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا. چاہتے ہیں پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے. IMF چاہتا ہے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے اور اخراجات کی ترجیحات پر مشاورت ہو. IMF مشن کے دورہ پاکستان کا مقصد آئندہ بجٹ کے حکمت عملی میں مشاورت تھا. دورہ مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے IMF کے مشن نے نیتن پورٹر کی سربراہی میں 19 مئی سے پاکستان کا دورہ کیا. اس دوران توانائی اصلاحات اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے کے لیے بنیادی اصلاحات پر مشاورت ہوئی. IMF نے معاشی پالیسی کو مضبوط اور دیرپا بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنائی جائے. اسٹیٹ بینک افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی بنائے. آئندہ مالی سال افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک کنٹرول رکھی جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں. کرنسی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے تاکہ بیرونی دباؤ کو برداشت کیا جا سکے. تعمیری بات چیت کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آئندہ بھی جاری رہے گی. IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دے دیا. کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا. چاہتے ہیں پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے. IMF چاہتا ہے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے اور اخراجات کی ترجیحات پر مشاورت ہو.